Okay, good morning, everyone. I hope you can listen me. If it's audible, just inform. And I hope you can see the screen. Okay, so I hope you studied the previous sessions. So during the last sessions, we have been discussing about steel structures. So we have covered the initial introductory portions. So within that, we have discussed the syllabus. Initially, an introduction regarding steel. So you have defined what is steel and you studied the chemical composition of steel, different types of steels, then physical and chemical properties of steel. Then you differentiated between rebars and structural steels. So the structural steels are made of mild steels. So 0.2 percentage carbon content. And the carbon content will vary from steel to steel. So zero point 0.1 to zero point 0.4 the carbon content of mild steel. So definitely structural steel is mild steel only. So you have to study the various physical properties of steel, just like the hardness, then ductility, brittleness, strength. Within the strength, you have to study different strengths from the graph. So we have plotted the graph, and within that graph, we were interested in 2 points only. So what are the 2 points? Agas, the yield strength and ultimate strength. Okay, so yield strength Fy and ultimate strength Fu. So these are the two strengths that we are interested. So in the graph, you located the Fu and Fi. So here you can see it's a lower yield point, which is having engineering importance. And this one is the upper yield point we have studied. So we have different, that's the properties of steel and structural steel sections. We have discussed various steel sections, angle section, channel section, I section, T section, flat section, then tubular section, circular section. So we have found out various subcategories of these steel sections, just like ISJB, ISMB, ISWB, ISLB. So within the steel table, we will find these structures. So these sections. Okay, so as an introduction to design, we have defined what is design and what is going on within design. We have discussed. So initially, we will be having some inputs and we have to obtain in some outputs. So that is a procedure. So in steel design, what are the input values? So the design load will be given. Either the design load will give or the actual load will give. So if it is the actual load acting on the structure, then you have to make it into design load by multiplying it with a factor. Okay, so then we will obtain the factored load, which is similar to design load. Okay, so once you are ready with the design load, then you can design the structure, provided in question they will give what type of structure you have to define design. So in question they will give that. So based on that you can design. So at the end of the design you will get which steel section you have to use. So which section you have to use and what are the dimensions of the section. Then which type of connection you have to use. So the connection in the sense uh, either it can be bolted connection or welded connection. So if it is a bolted connection, then what is the number of bolts? Then what is the diameter of bolt? What is the grade of bolt? What is the grade of plate? So we have to introduce plates if you want to connect different types of steel sections. For example, you are connecting two steel sections. So you can directly connect these two steel sections like this. And if you have to connect more than three members, then what will happen? So one section.
is like this. One section is like this. You are having some 4 steel sections like this. Okay, these are members. So if you want to connect this, you have to put one above the other and you have to bolt it. So if you put one above the other again and again, then the joint will get bulky. So what you will do, you will introduce a plate. You can introduce a plate like this. So once you are ready with this plate, you can place all the members on that plate and you can bolt it like this. Got it? Okay, so this type of plates are known as gusset plates. Gusset plates. So we have drawn the section of a truss during okay, we ourselves discussed that drawing during civil engineering drawing lab അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ അത് പഠിച്ചത്? അഭിരാമി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ട്രസ്, നമ്മൾ ട്രസ്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ വരച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ? ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ? അഞ്ജുഷ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ്. So if you want to introduce gusset plate, then what is the thickness of that gusset plate? Then what is the dimension of that gusset plate? Everything also you have to get as the output. Okay, so these are the output for the design. So that is the introduction for steel design. Then we have found 2 design philosophies: the limit state design and working stress design. So working stress design is not included in our syllabus. So anyway, in working stress method, what you are doing is we are considering only the elastic portion of the graph and we are considering the Fi value only. So here in concrete working stress method, we have defined the modular ratio. Okay, I hope you may have studied regarding the modular ratio. So modular ratio means if you are actually that's applicable for concrete only. In steel, you need not introduce modular ratio. That is why I'm not getting into deep. So if you are using the concrete design, then you have to find out the strength of concrete divided by strength of steel. Okay, then you will get a ratio which is denoted by M, which is the modular ratio. So then M into sigma CBC. So in that way, you have to do the calculations. So here in the limit state design, we will not introduce the modular ratio. So the modular ratio is a term which is introduced only in working stress concrete design. Okay, so in limit state design, you will have the in limit state design, you are having the characteristic strength and partial safety factor. Okay, so in concrete design also you have found the characteristic strength and partial safety factor. Okay, so in the case of working stress method, you are having the factor of safety. Okay, so factor of safety is a term which is used in working stress method, but in limit state method, instead of the factor of safety, we are using partial safety factor. Okay, both terms are similar only, but the term is both the definitions are same only, but the terms are different. Okay, so the term factor of safety and partial safety factor both are same only, but different terms. In different terms, they are introduced in working stress and limit state method. So there is a difference between working stress and limit state. We have discussed already. I hope the concept is clear for you. So working stress was introduced earlier during 1950s. So whenever the British peoples were here in India, they made the structures based on the working stress method. So that is why all these ancient British structures are highly thick and having more cross section. So you may have noticed. So those ancient monuments, just like the India Gate, then the Gateway of India, all these were made during that period, which followed the working stress method. So still we are following working stress method for the design of water tank, then gaseous pipes, then gas chimneys, etc., in order to introduce safety. So in working stress, it will provide us more safety, but it is economically a failure. Okay, so in limit state, the structural sections are less in cross section. So I hope the concepts are clear. Now we have started connections. ഗോപൻ ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ? ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസൈനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, so
we have found the diagram of a bolt. So first we are studying the bolted connections. So after that we will study welded connection. Okay. So first I will give a brief introduction to the bolted connections. Then I will give the brief introduction to welded connection. After that we will see the design procedure. Okay, that will be better. So these are the parts of a bolt. So thread you can make by the machine known as lathe. Okay, lathe you may have used during the first year. So you can cut threads. So this is known as thread cutting. So the body of the bolt is known as shank, and the head is known as head. Okay, so it consists of two parts, shank and head. So within the shank you can see the threaded portion known as thread length, and there is a grip length. And after that you can see the head, which is having a radius, and run out it's of no importance, and nut also you have to provide. And the nominal length you can see starting from the end of the bolt to the end of the shank. Okay, so it is the length of the entire shank, the nominal length. Okay, I hope the parts are clear for you. Akshay, clear ആയില്ലേ parts? It's too much simple അല്ലേ? എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ്, കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്ട് ഓൾ ടുഗദർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. ജയറാം, സിജിൻ. Yes. So now I am introducing you to the joints. So what is a joint? So in joint you can see two plates or two steel sections are combined together. So here I am applying bolt at this region. Okay, so how to apply the bolt? So I have to make a bolt hole. So first I have to drill a bolt hole through the plate, and then I have to introduce the bolt. Then I have to tight the nut. So that's a procedure. So here in this figure you can see it's not a bolt. So what is it? It is known as rivet. So in your syllabus rivet is not there, but if they ask the questions regarding a rivet, then the design steps are similar, no difference. Only the theory part is different. Okay, so if they ask you to design a riveted connection, same procedure for bolted connection you can follow, but in theory part slight difference is there. So what is the difference between a rivet and a bolt? The rivet you may have seen especially in trains. Okay, ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റുകളുടെ മുകളിൽ ഒരു മുഴ അല്ലെ, ഒരു മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു സെമിസ്ഫിയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചെറിയത് പ്ലേറ്റുകളുടെ മുകളിൽ, അതാണ് ഈ റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, എന്നിട്ട് ഒരു റോഡ് എടുക്കും അല്ലെ, ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് എടുത്തിട്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇറക്കി വെച്ച റോഡിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും അല്ലെ. സോ വി ഹാവ് ടു ഹീറ്റ് ഇറ്റ് തറഫ്ലി by introducing some electric method or heat. So once it's hot, then what to do? You place a cup, ഒരു കപ്പ് പോലുള്ള ഒരു സാധനം അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് നന്നായിട്ട് അടിക്കും അല്ലെ. സോ വൺസ് യു apply physical force on the cup like structure which is placed on above the road, then what will happen? So since it's hot, it will assume the shape of that semisphere അല്ലെ. സോ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റീലിന്റെ അത്രയും പോർഷൻ അതൊരു സെമിസ്ഫിയറിക്കൽ പോർഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും, രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതവിടെ പ്രസ്ഡ് ആയി അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്കത് അഴിച്ചു മാറ്റാനേ പറ്റില്ല, പിന്നെ അത് മുറിച്ചു കളയാനും പറ്റില്ല, അതവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കിടക്കും അല്ലെ. സോ ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ റിവെറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിവെറ്റിംഗ്. Riveting is a one directional process. You cannot remove rivet and you cannot remove the plates. So anyway, this rivet is different from bolts in the sense you can readjust the bolts. Like bolts you can tight and you can also loose, but rivet cannot be loosened. Okay, so once it's drilled you cannot break it. So that is a specialty of rivet. So rivet is not important, I am just introducing because you should not get get in difficulty once it's asked in exam or wherever. So you should just understand that there is a concept which is known as rivet. Okay, that's all. So in this figure
stands for a rivet. That is why I explained you. Anyway, I actually decided to put a figure of a bolt, but I didn't get the figure of a bolt. That is why I added the figure of the rivet. Okay, so anyway, the design procedures are same. So first in bolting, what I have done, so in bolting I have drilled the bolt hole. So what is the diameter of the bolt hole and what is the diameter of the bolt? So here in the figure you have seen, it is the diameter of the bolt. Okay, so this much linear dimension is the diameter of the bolt. Okay, which is denoted by D. Okay, so what about the bolt hole diameter? If you make the bolt hole diameter as D, then it will not get inside the hole. So you have to make some clearance. So what is the clearance? It will depend on the diameter of the bolt. Okay, so you are having standard bolts. Indian standard bolts are available, which is having some standard dimensions. Just like if you are putting a 16 mm dia bolts, then the clearance will be 2 millimeter. Okay, 16 plus 2, 18 mm dia bolt hole. So bolt hole diameter can be denoted by D0 or DH. You can use either D0 or DH. So D0 means നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെ, ഡി എച്ചും ഡി എച്ച് ഹോൾ അല്ലെ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു 16 mm 18 mm ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ +2 ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. സോ അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ +3 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക. അത് കോഡിലുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ. സോ boltum bolt holum both are having different dimensions that you have to understand. Okay, so the bolt hole should have a clearance compared to bolt diameter. Okay, understood alle. So now I am introducing you how to connect two plates engane connect cheyam. So one possibility is introducing a lap joint. Endana lap joint? So here you can see a lap length. Okay, so this length, okay, this length is known as lap length. Okay, I hope you got the length. അല്ലെ, ലെങ്ത് ഏതാണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? റേസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ okay, this length is known as lap length. So what is the significance of this lap length? So we have placed one plate above the other plate for a length of this much. So that is why it is known as lap length. So here you can see the overlap length in the figure. It comes this much. Okay, so once you place one above the other, you can drill the bolt hole and you can place the bolt and tight it. So this type of bolting is known as lap joint. So what are the different types of lap joints? Single bolted lap joint and double bolted lap joint. So what is the difference? In double bolted lap joint, you can see two bolt lines. So now you have also studied a term, bolt lines. What is bolt line? A line that you can draw connecting a number of bolt holes coming one adjacent to the other. Okay, I hope you got the definition. Where the line is drawn perpendicular to the direction of force. So that you have to study. So the line should draw perpendicular to the direction of force. So here you are applying a force of 7 kips in this direction. Okay, so the joint will resist that force. So you have to draw the line perpendicular to the direction of force. So you will get individual bolt lines. Okay, I hope you got the concept of bolt line. So if the number of bolt lines is 2, then you can call it as a double bolted lap joint. Okay, and if the number of bolt lines is 1 only, then you can call it as a single bolted lap joint. Okay, I hope you got the single bolted and double bolted concept. അല്ലെ, കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ് അടിച്ചോ. ജോഷുവ, ശ്രേയ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ലാപ്പ് ജോയിന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എസ് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ്?
Okay, now what is the butt joint? Butt joint is different from a lap joint. Here you can see the two plates. This is a plate 1 and this is a plate 2. These two plates were combined in a same line. Okay, so these two plates combined in a single line. So if you draw the axis of these two plates, then both the axes will be linear. Okay, so in a same line you can place these two plates. But in lap joint you have seen the axis of this plate is above the axis of the second plate. Okay, so one axis comes above the other axis in the case of lap joint. But in butt joint you can see it's a linear axial connection. Okay, so I hope the concept is clear. So that is the concept behind the butt joint. So in butt joint you have to apply the force direction in this way. Okay, so on top of these two plates you have to place a cover plate. Okay, so a cover plate is to be placed. Okay, so you have got one more term which is known as cover plate. Okay, cover plate is the plate introduced in a butt joint to connect the individual plates. Okay, so in this cover plate you have drilled bolt holes. Okay, so the bolt holes should be drilled throughout the two plates. Okay, so after that you have to tight the bolt. So in isometric view it will look like this. Okay, so അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അല്ലെ. സോ അതിന്റെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്രാം മാത്രമായിരിക്കും കാണുക, മൗസ് പോയിന്റർ നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ കവർ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബട്ട് ജോയിന്റ് അല്ലെ. ഈ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബട്ട് ജോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ്? അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബോൾട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അതല്ലേ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആര്യ ഓഡിബിൾ വിസിബിൾ അല്ലേ? അല്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബോൾട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബട്ട് ജോയിന്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബോൾട്ട് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ ബോൾട്ടഡ് ബട്ട് ജോയിന്റ് എന്ന് വിളിച്ചത്? സോ ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒറ്റ ബോൾട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ബോൾട്ട് ലൈൻ ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇവിടെ ഞാൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കടാ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ബോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് അഴിഞ്ഞു വരും അല്ലെ. അതങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് ലൈനും കൂടെ ഒരു ബോൾട്ട് ലൈനിന്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാതാവും, അതങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. ജോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ നമ്മൾ ഇൻ എഫക്ട് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ബോൾട്ട് ലൈൻസും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബോൾട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ബോൾട്ട് ബട്ട് ജോയിന്റ്. അത് മനസ്സിലായോ? സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് 10 നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് 10 നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ 5 ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിയില്ലേ അല്ലെ. ഇവിടെയും 10 കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും 10 കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ? ഇവിടത്തെ 10 മാത്രം നമ്മളെ ഈ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെയും 10 ഇവിടെയും 10 കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ കൺസെപ്റ്റ് പിടി കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും. ഗോവന് പിടി കിട്ടിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബോൾട്ട് ലൈൻ 1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത്? ബിബിൻ, okay, so here it is a single bolted butt joint. So what is a single cover? Actually here the cover plate are one only അല്ലെ. ഒറ്റ cover plate ആയുള്ളൂ. The number of cover plates is one only. So that is why it is called as a single cover butt joint. So here what is happening? Here you can see one cover plate is provided at the top and the second cover plate is provided at the bottom. So it is a double cover butt joint. Okay, so here only single bolt line is there. So we can call it as a double cover single bolted butt joint. I hope the concept is clear. അല്ലെ? ബട്ട് ജോയിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സോ ഇവിടെ ഇതാണെങ്കിലോ, ഇതൊരു എത്ര ബോൾട്ട് ലൈൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്? തഥാഗത് എത്ര ബോൾട്ട് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ?
ഷംജാസ്. ആരുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ? എനിവൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്? ജസ്റ്റ് ആൻസർ മീ. അഭിരാമി. 4 ബോട്ടിൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയോ. നോക്ക്, ഇത് 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 എങ്ങനെയുള്ള ജോയിന്റ് ആണ്? ഞാനൊന്ന് ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇത് ഈ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൗസ് പോയിന്റ് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിന് ഒരു കട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നോക്ക്, ഇവിടുത്തെ ഈ 2 ബോൾട്ട് ലൈൻസ് എടുത്ത് മാറ്റി അല്ലെ? ഈ 2 ബോൾട്ട് ലൈൻസ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇത് ഫെയിൽ ആയില്ലേ? പിന്നെ ഈ 2 കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇൻ എഫക്ട് ശരിക്കും എത്ര ബോൾട്ട് ലൈൻസ് ആണ് വരുന്നത്? 2 അല്ലേ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് അല്ലെ? 2 അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 2 ബോൾട്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇതിനെ ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈനും കൂടെ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് 3 ബോൾട്ട് ലൈൻസേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടഡ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ? ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടഡ്, ക്വാഡ്രപ്പിൾ ബോട്ടഡ്, അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബഡ് ജോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയും ഡബിൾ കവർ സിംഗിൾ ബോട്ടഡ് ബഡ് ജോയിന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഇനി നമുക്കിതിലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 ടൈപ്പ് ജോയിന്റ്സ്, ലാപ്പ് ജോയിന്റും ബഡ് ജോയിന്റും. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് പഠിക്കണം ഒരു ജോയിന്റിന്റെ. അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ചില ജോയിന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ക്ലാസ് എത്ര മണി വരെയാണ്? 11:20 വരെ അല്ലേ ക്ലാസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അല്ല 11:20 അല്ലേ? അപ് ടു 11:20 അല്ലേ ക്ലാസ്? യെസ്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാർട്സ് ആദ്യം പഠിക്കാം അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ടൈപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കടക്കാം. മെയിൻലി ഞാൻ ചില ടേംസ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം, എന്നിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലെ? അതെല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആവശ്യമുള്ള ചില ടേംസ് ആണ് അല്ലെ? പിച്ച്, PITCH അല്ലെ? PITCH പിച്ച്. പിന്നെ ഗേജ്, GAUGE ഗേജ് അല്ലെ? പിച്ചിനെ ഞാൻ P എന്നുള്ള ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ P എന്ന് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ഗേജിനെ ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ G എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ ഇനി എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇനി എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ അല്ലെ? ഈ 4 ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ പിച്ച് സ്മോൾ ലെറ്റർ P, ഗേജ് സ്മോൾ ലെറ്റർ G. ഈ പറഞ്ഞ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ E എന്നാണ് വിളിക്കുക, എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും E എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ? ചിലയിടത്ത് E1 E2 എന്നെല്ലാം കൊടുത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് E, എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് E അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് E ആണെന്ന് ഡൗട്ട് പോകും അല്ലെ? ഇനി അതിലും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസും എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഒറ്റ ടേം ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ ഏതായാലും എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ടേംസ് ആണ്. ഈ വെച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ? എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ. എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ്? പിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അല്ലെ? ഇതാണ് പിച്ച്, മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബോൾട്ട് ലൈൻസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. മനസ്സിലായോ? മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ? ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെ? സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾട്ട് ഹോൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസന്റ് ബോൾട്ട് ലൈൻസ്. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, സ്മോൾ ലെറ്റർ P അല്ലെ? ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഗേജ് എന്തായിരിക്കും? ഗേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അല്ലെ? എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസന്റ് ബോൾട്ട് ഹോൾസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ? സോ എന്താണ് പിച്ച്, എന്താണ് ഗേജ്? ഇനി ഡൗട്ട് വരില്ലല്ലോ? രണ്ടും മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക, പിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ? P എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ F എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലേ? അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആണ് പിച്ച് അല്ലെ? സോ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ ഗേജ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? രണ്ടും കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അത് ഓർമ്മിക്കുക.
ഓക്കെ, എന്നാ അപ്പൊ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ എൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെ. ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ എൻഡ് ഇവിടെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് നിയറസ്റ്റ് ബോൾട്ട് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ, സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, പ്ലേറ്റിന്റെ എൻഡിലേക്ക് നിയറസ്റ്റ് ബോൾട്ട് ഹോൾ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? പ്ലേറ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് നിയറസ്റ്റ് ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതായത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് എഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്, എൻഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. ഇതും എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ കവർ പ്ലേറ്റിന്റെ എൻഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇത്? ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് കവർ പ്ലേറ്റിന്റെ എൻഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് നിയറസ്റ്റ് ബോൾട്ട് ഹോളിലേക്കുള്ള സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. പ്ലേറ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദ ടേംസ് ആർ ക്ലിയർ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ ബോൾട്ടിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഗേജ് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, പിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം ഒറ്റ ബോൾട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഡബിൾ ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ഈ ടേംസ് നിങ്ങളിത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സബ്ജക്ട് കാണാൻ പോകുന്ന ടേംസ് ആണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഷഫ്ന ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്താണ് പിച്ച്, എന്താണ് ഗേജ്, എന്താണ് എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, എന്താണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതെല്ലാം കോഡിലുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, പേജ് നമ്പർ അല്ലേ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ്, പിച്ച്, ഗേജ്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടാ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? അതർസ്? യെസ്. സോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ബട്ട് ജോയിന്റും ലാപ്പ് ജോയിന്റും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മറ്റു പല ജോയിന്റുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം. സോ ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ. ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന കണക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഇതൊരു ടൈപ്പാണ്, ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം? ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നവർക്ക് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇത് ആദ്യം നോക്കുക അല്ലെ. ഇതിലെന്താണ് അവസ്ഥ? നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു അല്ലെ. സോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ലോഡ് കൊടുക്കുക. അത് നോക്കുക. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എൻ ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെ. ഇതൊരു ഐ സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇതൊരു സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആണ്, ഐ സെക്ഷൻ. ഇതൊരു കോളമാണ് അല്ലെ, ഒരു തൂണാണ്, ഒരു പില്ലറാണ് അല്ലെ. സോ ഈ കോളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലെ. സോ അപ്പൊ ഈ ബോൾട്ടിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുക. ഈ ബോൾട്ടിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട്. ഇവിടെ കാണുന്ന ബോൾട്ട് അല്ലെ, ഇതിന് കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കോ, ടെൻഷൻ ആയിരിക്കോ, ടോർഷൻ ആയിരിക്കോ, ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കോ, എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. നല്ലോണം ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ. ലോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, സപ്പോർട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബോൾട്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകയാണോ ചെയ്യുക, അതോ പിരിഞ്ഞു പോവാണോ ചെയ്യുക അല്ലെ? ടോർഷൻ ആണോ ഉണ്ടാവുക, വളയമാണോ ചെയ്യുക, ബെൻഡിങ് ആണോ ഉണ്ടാവുക, എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്ക്. അതുനോ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ബോൾട്ട് കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ കാണുന്ന ബോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ. ടെൻഷൻ ആണോ, കംപ്രഷൻ ആണോ, എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഏത് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടുന്നില്ലേ? ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോൾട്ടിന്? ഡാനിഷ് പറഞ്ഞു, ഫാസ്റ്റ് ആക്ക്. ടെൻഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് അല്ലെ. ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. അത് വളയാണോ ചെയ്യുക? അത് നമ്മൾ വലിഞ്ഞു നീണ്ടു പോയല്ലേ ചെയ്യുക, സ്റ്റീൽ റോഡ് അല്ലെ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഇത് പിടിച്ചു വലിച്ചു നീട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ കാണുന്ന ബോൾട്ട് ഹോൾസ് അല്ലെ. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ
ഈ ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ. സോ ആ സ്റ്റീലിന്റെ ടെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ നോക്കാം. രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Okay, here you can see you are applying force here അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബോൾട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തായിരിക്കും? ടോർഷൻ ആയിരിക്കോ, ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കോ, ടെൻഷൻ ആയിരിക്കോ, കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കോ, എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, ബോൾട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ടോർഷൻ ആയിരിക്കോ, ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കോ, ടോർഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെ. ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ പഠിച്ചു പറയേണ്ടതല്ല അല്ലെ. സോ ഇതിന് ടോർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. എനിവേ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്, ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ ഫിഗർ തരും, ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് ആ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഏതായാലും ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷനുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെ. ഇതിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബോൾട്ട് ലൈനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ആണ് ഹാങ്ങർ കണക്ഷൻ. എന്താണ് ഹാങ്ങർ കണക്ഷൻ? ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതൊരു ടി സെക്ഷൻ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ടി സെക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നോക്കുവാണ്, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ എവിടെ കൊടുത്തത്, ഇവിടെ കൊടുത്തത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ കാണുന്ന ടി സെക്ഷൻ അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ടി സെക്ഷന്റെ ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലാഞ്ച്, ഈ കറുപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ. റെഡിങ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഈ ചോപ്പ് കളർ കൊടുത്താണ് അതിന്റെ ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെ, ഇതതിന്റെ വെബ് അല്ലെ. സോ ഈ ഫ്ലാഞ്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് മനസ്സിലായില്ലേ? വെബാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ കാണുന്ന വെബ് അല്ലെ. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുക അല്ലെ. കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ല. സോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും, അതുകൂടെ പറ. ഈ കാണുന്ന ബോൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, ബെൻഡിങ്, കംപ്രഷൻ, ടോർഷൻ, എന്തായിരിക്കും? ഇൻ ഹാങ്ങർ കണക്ഷൻ ദ ബോൾട്ട്സ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും? പെട്ടെന്ന് പറയാം. വിപിൻ, ഓക്കെ, ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പിച്ച് ഗേജ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതാണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ, ഇത് എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ബോൾട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെല്ലാം ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ നമുക്ക് ഹാങ്ങർ കണക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് നോക്കുക, നമ്മളൊരു പാർട്സ് ഓഫ് എ ലാബ് ജോയിന്റ് ആൻഡ് ബഡ് ജോയിന്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ. സോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഹാങ്ങർ കണക്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് കണക്ഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു. പിന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് ബോൾട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളിന്ന് ബോൾട്ടിനെ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വെൽഡ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഫെയിലർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് അല്ലെ, ബോൾട്ടിലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഫെയിലറുകൾ പഠിക്കും അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്, നമ്മളിപ്പോ ടെൻഷൻ കൂടുതൽ ആയിട്ട് അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെൻസൈൽ ഫെയിലർ അല്ലെ. അതുപോലെ ടോർഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലർ ആണെങ്കിൽ ടോർഷണൽ ഫെയിലർ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ ഷിയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലർ ആണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫെയിലർ, അതുപോലെ ബെയറിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലർ ആണെങ്കിൽ ബെയറിംഗ് ഫെയിലർ. അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സും നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടു ഇതിലുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ഓരോ സ്ട്രെസ്സും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ, അതിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. സോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഫെയിൽ ആവും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ബെയറിംഗ് ഫെയിലർ, ഷിയർ ഫെയിലർ, ടെൻസൈൽ ഫെയിലർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോൾട്ടിന്റെ ഫെയിലറും ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റിന്റെ ഫെയിലറും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ജോയിന്റ് ഫെയിൽ ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ഫെയിലർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ പ്ലേറ്റിന്റെ ഫെയിലർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടിന്റെ ഫെയിലർ ആവാം. രണ്ടിലൊന്ന് ഫെയിൽ ആയാൽ തന്നെ നമ്മളെ ജോയിന്റ് ഫെയിൽ ആയതായിട്ട് പറയും അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ ജോയിന്റുകൾ കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്, ബോൾട്ടിന്റെ ജോയിന്റുകളും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫെയിലറുകൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫെയിലർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആ കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയിട്ടില്ലേ. കുറെ ഫെയിലർ മോഡ്സ് പഠിക്കും. അതും കൂടെ തിയറി പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം.
ഈ പറഞ്ഞ ഫെയിലർ മോഡ്സിനെല്ലാം ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫെയിലർ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും അല്ലെ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനും കൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫെയിലേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഫെയിലർ മോഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് പഠിക്കും. അതിനിടയിൽ വെൽഡ്സിന്റെ തിയറിയും പഠിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ക്ലാസ്സിൽ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് കോഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? Okay, I hope the concepts are clear for you. Okay, let me take the attendance. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഓർഡറിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തോ. ഓർഡറിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തോ. ഓർഡർ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? If you are not ready with the concepts, then you can ask the doubts. Anyway, you should make the concepts clear, because actually I have already told you it's really a simple subject, but the only difficulty is that it is vast. അല്ലെ, വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും മിസ് ചെയ്യാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Vipin Raj absent. Usman absent. Shreya present. Okay. Okay, we will see during the next session.